हेलो बच्चों, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते मैं थोड़ा एक बारी फिर वैलकम करदी हाँ इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल मोगा ते। जिमें कि तुसी जानते हो कि आपां अपनी जिहड़ी सीरीज़ चल रही आ वो हैगी है 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया दी। तो इस टॉपिक के उपर आपां ऑलरेडी जिहड़े है 3 वीडियोज़ जिहड़ियां ने वो देख चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो अज जिमें कि थानू नज़र आ रहा है कि अपना अज का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग? इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो भी असी कोई काम करते हैं तो उनके प्लस पॉइंट भी होंगे ने, उहदे माइनस पॉइंट्स भी होंगे ने। तो जिहड़ियां 5 ईयर प्लैनस इंडिया दे विच 1951 तो स्टार्ट होईयां तो जो भी ऑबजैक्टिव्स रखे गए जिमें कि आपां पिछलियां 2 वीडियोज़ दे विच कीता। एक तो जिहड़ी आपां वीडियो कीती लॉन्ग टर्म ऑबजैक्टिव वाली जिहड़ी तुहानू नज़र आ रहा है स्क्रीन ते एक आपां कीती शॉर्ट टर्म ऑबजैक्टिव्स वाली। तो उन्हां ऑबजैक्टिव जो भी ऑबजैक्टिव्स रखे गए सी इन्हां सारियां 12 5 ईयर प्लैनस दे विच तां आपां अज उन्हां नू इवैल्यूएट करन जा रहे हैं कि उन्हां सारे ऑबजैक्टिव्स की प्राप्ति हुई, कि उन्हां नू फुलफिल कर लिया गया या कुछ चीज़ां अनफुलफिल्ड भी रह गईयां। तो जिमें कि थानू नज़र आ रहा है कि इवैल्यूएशन दे विच आपां 2 चीज़ां करांगे बेटे, एक तो अचीवमेंट्स करांगे तो दूसरा आपां करांगे फेलियर्स, यानी प्राप्तियां करांगे तो असफलतावां करांगे। लेकिन अचीवमेंट्स या फेलियर्स नू प्रॉपरली करन तो पहला आई जस्ट वॉन्ट दैट कि तुसी स्कूल का यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर दो ताकि तुसी जो भी वीडियोज़ आपां अपलोड करिए उन्होंने देख सको तो बेनीफिट लै सको। चलो फिर पहला तुसी स्कूल का चैनल सबसक्राइब करो तो फिर मैं थानू खिलानी हाँ अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। जी बेटे, तो जिमें कि हुण आपां पहला अचीवमेंट्स का टॉपिक करन जा रहे हैं। तो देखो अचीवमेंट हमेशा ही खुशी का एक सूचक होंदियां ने, प्राप्तियां जिहड़ियां ने सानू हैप्पीनैस दिंदियां ने। तो जदों तुहानू पता कि इंडिया दे विच जदों इंग्लिश पीपल गए, जिमें कि आपां अपनियां इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वालियां वीडियोज़ कीता, याद है ना, कीता है ना? देखो फिर लिंक्स डिस्क्रिप्शन हैगे है तो स्क्रीन के उपर नज़र आ रहा ना थानू, ये सारिया वीडियोज़ दे विच आपां कीता कि जदों इंग्लिश पीपल इंडिया चो गए तो इंडिपेंडेंस के टाइम ते इंडियन जिहड़ी इकॉनमी सी वो कितनी स्टैगनेंट इकॉनमी सी, अंडर डिवैलप्ड इकॉनमी सी, राइट। तो फिर 1951 दे विच जिहड़ियां प्लैनस बनियां तो उन्हां प्लैनस दे विच 2017 तक 31 मार्च 2017 तक की अचीवमेंट्स रही ने। तो मैं इन्हां अचीवमेंट्स नूं ताकि तुसी एक प्रॉपर वे दे नाल ते ईजीली लर्न कर सको, मैं इन्हां नूं 3 पार्ट्स च डिवाइड कीता है थानू समझाउण दे लई। एंड यू विल फाइंड दैट दिस वे इज़ रादर ईजी, ठीक है, थानू क्रैम नहीं करना पऊगा। तुसी की करना है, अचीवमेंट्स नूं 2 पार्ट्स च पहला डिवाइड कर लेना है। एक तो इनक्रीज़ मतलब वाधा किन्हां चीज़ां च होया ते डिवेलपमेंट ऑफ, ठीक है। इनक्रीज़ काहदे च होई, एक तो इकनॉमिक ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास की वाधा दर च, पर कैपिटा इनकम दे विच, प्रति व्यक्ति आमदन च, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण की दर च, यानी इन्हां तिन्नां चीज़ां की इनक्रीज़ हुई। तुसी इहनूं अलग रख लेना है। दूसरा डिवेलपमेंट, तो डिवेलपमेंट कादी हुई, सो ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। एग्रीकल्चर की डिवेलपमेंट हुई, इंडस्ट्री की डिवेलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेलपमेंट हुई, सोशल सर्विसिज की डिवेलपमेंट हुई एंड साइंस एंड मॉडर्नाइजेशन की डिवेलपमेंट हुई। तो तुसी इस तरीके नाल जदों इन्हां नूं बाइफरकेट कर लोगे तो यू विल फाइंड इट ईजी, यानी एक पार्ट च असीं इनक्रीज़ कर लिया, दूसरे पार्ट च असीं डिवेलपमेंट कर लिया। इस तो इलावा एक सैल्फ डिपेंडेंस, एक इंपलॉयमेंट जनरेशन तो एक बैलेंस्ड इकनॉमिक ग्रोथ। तुहानू पता है कि मेरी हैबिट के मुताबिक मैं पहला नोट्स के थ्रू काम करवानी है तो फिर एक्सप्लेन करती है ना इन्हों।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये प्राप्ति हुई भी है तो कितनी को प्राप्ति हुई आ। ठीक है बेटे, लेट्स एक्सप्लेन दैन, लेकिन लाइक शेयर एंड कमेंट। हाँ जी बेटे, तो आओ फिर हुण आपां एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इकनॉमिक प्लैनिंग जिहड़ियां सी उन्हां दी अचीवमेंट्स की रहीआं ने इस पूरे टाइम पीरीयड के दौरान। तो सब तो पहलां जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इनक्रीज़ इन इकनॉमिक ग्रोथ रेट यानी कि आर्थिक विकास की वाधा दर जिहड़ी सी वो तेज़ हो गई सी जदों इंग्लिश पीपल गए हैगे आ आज़ादी के समय। उदों तां उन्होंने बहुत एक्सप्लोइटेशन की ना, अपनी शोषण किया तो इंडियन इकॉनमी नूं एक बहुत बैकवर्ड तो बड़ी स्टैगनेंट इकॉनमी बनाता, यानी गतिहीन अर्थव्यवस्था। तो तुहानूं याद होना मैं तुहानूं फर्स्ट वीडियो च दस्सिया सी कि जिहड़ी विकास दर सीगी ग्रोथ रेट सिर्फ 0.5% सी, लेकिन यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कि जिवें प्लैन स्टार्ट हुई तो 11th 5 ईयर प्लैन तक पहुँचते पहुँचते ये 7.8% हो गई सी बेटे। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि 1951 तो लैके 2010 तक भी इंडिया दे विच जिहड़ी ग्रोथ रेट सी ना वो वध चुकी सी। उस तो बाद आ गई राजे पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आमदन जिहड़ी सी ਉਹਦੇ 'ਚ वाधा। ਆਪਾਂ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाली वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ कि ਜਦੋਂ इंग्लिश पीपल गए तो उस समय जिहड़ी साडी पर कैपिटा इनकम की इनक्रीज़ सी ना बेटे वो 0.1 तो लैके 0.5% तक ही सी, यानी प्रति व्यक्ति वाधा दर जिहड़ी सी ना बहुत ही घट सी। तो लेकिन जिवें ही साडियां प्लैन स्टार्ट होईयां ने 1951 दे विच तां 51 तो लैके 2012 तक कि बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हुई है पर कैपिटा इनकम जिहड़ी आ 2004-5 ਦੇ अकॉर्डिंगली 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 6% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕॉर्डिंगली ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਕਮਸ ਦਾ हाँ जी बेटे, तो फिर आ गया अपने कोले इनक्रीज़ इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी निर्माण की दर विच वाधा। पूंजी निर्माण की दर बारे आपां गल कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो दे विच कि कैपिटल फॉर्मेशन की हुंदी आ कि जो आपां अर्न करदे आ, कमाउने आ, इनकम हुंदी आ, उहदे विच जो सेविंग्स हुंदियां ने, खर्च करन तो बाद जो सेविंग्स हुंदियां, जदों सेविंग्स नूं इन्वैसट कर दिता जांदा बेटे तो कैपिटल फॉर्मेशन हुंदी आ जिहदे नाल डिवेलपमेंट होंदी है। तो क्योंकि जदों ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम ते की सी बेटे कि उस समय इनकम तो है ही नहीं सी, तो बचत के बारे सोच भी नहीं सकते थे, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट भी नहीं हैगी सी। लेकिन प्लैनिंग दे आउण दे नाल, प्लैनिंग स्टार्ट होने दे नाल की होया सी बेटे, कैपिटल फॉर्मेशन वध गई सी। कैपिटल फॉर्मेशन की दर जिहड़ी सी ना वो फर्स्ट 5 ईयर प्लैन विच 10% तो घट सी, लेकिन 10th 5 ईयर प्लैन तक पहुँचते पहुँचते 32.5% हो गई सी बेटे ये। तो फिर हौली हौली वधी वधी 36.7% हो गई सी। इट मीनस मतलब सेविंग्स भी होने लग पियां सी ते इन्वेस्टमेंट भी होने लग गई सी। बट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट सेविंग्स कदों पॉसीबल है इफ इनकम है। इसका मतलब है इनकम च भी इंक्रीमेंट हो गई सी, सेविंग्स दे विच भी, ते उहदे करके ही कैपिटल फॉर्मेशन भी होने लग गई सी। हाँ जी बेटे, तो उस तो बाद डिवेलपमेंट, एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट ये थानू परफेक्टली समझ आ चुकी है पिछलियां वीडियोज़ चो। मेरे ख्याल च मैं ना भी समझावां तो थानू अंडरस्टैंडिंग है, बट आई विल टेल यू इन डिटेल कि 5 ईयर प्लैनस दे विच सब तो जी पहली 5 साला योजना सी, फस्ट 5 ईयर प्लैन सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 264 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਵਾਚ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ, ਦ ਲਿੰਕ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਔਨ ਦ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਧਾਰਭੂਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀ। ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਤਨ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਸੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਲਘੂ ਅਤੇ ਕੁਟੀਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੀਡਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਰੈਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੂਬ ਕਰੀ ਹੈ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। It means that it is also one of the biggest achievements for us. And after that comes the development of infrastructure. Infrastructure is what? You know it very well. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,57,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 36 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਸ। And then comes the development of social services. What is social services ਬੇਟੇ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਸੀ ਨਾ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 28.2 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 7 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਹੈ ਏਜ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 33 ਈਅਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਟ ਜਸਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀ ਉਹ 33 ਈਅਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 65 ਈਅਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਯਾਨੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਮੈਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਲਿਟਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ, ਸਕੂਲਸ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, I have already told you that there are so many hospitals and so many clinics. Government hospitals are also there, right? Like that's why ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 11th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਆਈ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 6th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 5th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਡ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ 11th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 58 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ very important thing after that, development of science and modernization. It's a so clear fact that ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਨਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। Then we can say that कि in the field of science and technology we have achieved a lot during these 5 year plans bete। And then there is last point under achievement। हाँ जी बेटे, ਤਾਂ at the end ਲਾਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਬੇਟੇ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਵੀ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈਵ ਗੇਨਡ ਸਮਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਥੌਰਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੋਪਿਕ। ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕੀ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਥੌਰਨ, ਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਫੇਲੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦੋਜ਼। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ।
ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਘੱਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਟੀ ਗਰੀਬੀ, ਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੀਜਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਓਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਉਹ ਓਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੂਸਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਲੋ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਘਟੀਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਗੈਲਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪੀਜ਼ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਘਟੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 9.4% ਸੀ 10-11 ਦੇ ਵਿੱਚ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵਿਕਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਵਿਕਾਸ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟਰੂਥ ਦੈਟ ਕਿ
ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟਸ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟਸ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ, ਨੋ ਡਾਊਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਇਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ 3 to 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7694 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇयर इज़ अ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਯਾਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਂਡ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਟੂ ਮੱਚ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਾ, 30% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 10% ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.5% ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਰਿਚ ਦਾ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ 2.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਲੀਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ clear failure of economic planning, and after that comes the unsatisfactory development of infrastructure,
मतलब कि ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੋਡਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰੋਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜਰ ਥਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਬਿਜਲੀ ਰਵੇ, ਲਾਈਟ ਰਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੱਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮਸ ਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 53 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 2009 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.82 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। After that comes the poverty. We have discussed it already that the gap between the rich and the poor has been increased during these 5 year plans. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਵਧਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਐਟ ਲੀਸਟ 21% ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਫੇਲੀਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਨੋ ਡਾਊਟਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ। ਰੀਜਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ, in this point we have already discussed that ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਯਾਨੀ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿ
जे इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। तो इस तरीके दे नाल पूंजी निर्माण की दर घट होने करके उसका असर जिहड़ा है आर्थिक विकास के जिहड़े असीं उद्देश प्राप्त करने सी उन्हां नूं भी पूरा नहीं किया जा सका बेटे। एंड आफ्टर दैट कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ द पॉइंट जिन्होंने तुसी बहुत कोरिलेट करोगे, तुसी समझ जाओगे अज दी सिनेरियो नूं देख के कि जदों भी कोई चीज़ प्लान बनती है, प्लान बनानी ईजी है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट द थिंग इज़ दैट कि असी उन्हां प्लैनस नूं प्रॉपर तरीके नाल लागू कर पाने आ, कि उन्हां प्लैनस नूं लागू करन वाले जिहड़े परसनस हैगे आ कि वो एफिशिएंट हैगे आ। जेकर प्लैनस नूं लागू करन वाले बंदे जिहड़े ने बेईमान ने, रिश्वतखोर ने या साधना का दुरुपयोग करते हैं या नैपोटिज़म चलता हैगा, तो फिर चाह के भी कोई भी गवर्नमेंट जिहो जे मर्जी 5 ईयर प्लान बना लवे उन्हां दे टारगेट्स नूं अचीव नहीं कर सकती बेटे। तो इस तरीके दे नाल 5 ईयर प्लान जिहड़ियां वो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दे बली दे बकरे भी बनियां हैगियां ने। तो इस करके भी जिहड़ा है वो प्रॉपर जिहड़ियां अचीवमेंट्स जिहड़ियां असीं कर सकदे सी वो आपां नहीं कर पाए, क्योंकि स्टाफ जिहड़ा सी, एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी सी वो इनएफिशिएंट सी, अयोग सी, अकुशल सी। तो इस तरीके दे नाल बच्चों तुसी जो मैं थानू टॉपिक अज करवाया, मैं मनदी हाँ कि थानू समझ आ गया होगा। मेरा वे जिहड़ा अज थोड़ा जिहा पिछलियां वीडियोज़ दे नालों थोड़ा ज़्यादा अग्रैसिव या कह लो लाउड लगता होना, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टैल यू दैट कि ये साडियां फेलियर्स रही ने, साडियां अचीवमेंट्स रही ने, थानू ईजीली चीज़ां नू समझ आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करदी हाँ तुसी मेरी इस वीडियो नू एंड तक देखा होगा, समझा होगा, टॉपिक भी समझ लिया होगा। लेकिन तुसी ये टॉपिक्स तां ही अंडरस्टैंड कर पाओगे बेटे जे तुसी इहदी जिहड़ियां कनैक्टिंग वीडियोज़ है ना ऑलरेडी 3 पार्ट्स 5 ईयर प्लान दे वो देखे हुए होणगे बेटे। तो हुण अपने एक टॉपिक जिहड़ा हैगा बहुत इंटरस्टिंग जिहा वो आपां नैक्सट वीडियो विच करांगे बेटे। लेकिन मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुसी चैनल नू सबसक्राइब करता होना है, तो तुसी लाइक भी जरूर करिया जे। मैनू अच्छा लगता जो थोड़ा एक थम्स अप मैनू मिलता हैगा वै अपने वर्क वास्ते। ओके बेटे, बाय, सी यू, मिलते हैं फिर नैक्सट टॉपिक दे विच। टिल दैन टेक केयर।